Hope all are okay. Stay at home and stay safe. In the previous class, you learned about the classification of organic compounds, isn't it? In this class, you are going to discuss about the topic that is functional groups, homologous series and aliphatic compounds. Let's see. So before going to the concept, as usual, we have to recall about the previous concept, that is classification of organic compounds. Organic compounds can be classified into two types. As you know, that first one is acyclic and second one is cyclic compounds. In the cyclic compounds, what is acyclic? Acyclic compounds, these are the saturated hydrocarbons, nothing but these are continuous chain or branched chain molecules. Next, cyclic compounds, nothing but these are the closed molecules. There is no gap between any two carbons, because here look at here, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, but there is no free end, such free ends in cyclic compounds. That cyclic compounds are further classified into two types, that is homocyclic compounds and heterocyclic compounds. Homocyclic compounds nothing but the molecules completely made up by carbon and hydrogen itself. Now look at here, best example is two types is there further, alicyclic and aromatic compounds. In these two examples, carbon hydrogen compounds combines together to form this molecule, and that these molecules are in what? Alicyclic in nature. It is cyclic, but there is no alternate double bond and single bond, that's why this is alicyclic compounds. Next, aromatic compounds. Aromatic compounds nothing but these are ring-like molecule, but which contains alternate single and double bonds. Now look at here, aromatic compounds can be classified into benzenides and non-benzenides. Benzenides nothing but these are the fused benzene molecule. In the molecule, at least one benzene should be present. Next, non-benzenide molecule. Non-benzenide andre it is not a benzene molecule, greater than benzene, nothing but 6 carbon ginta greater ಆಗಿರುವಂತ molecules combines ಆಗಿರುತ್ತೆ, and these molecules contains alternate single and double bonds. Look at here, I have given structure. So next, in heterocyclic compounds there are two types, one is alicyclic and second one is aromatics, similar to this group. Alicyclic, heterocyclic, nodi alicyclic, heterocyclic compounds nothing but these are the compounds where one of the carbon of molecule replaced by oxygen or nitrogen or phosphorus or sulfur, that is called as heterocyclic. It is a cyclic molecule. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, cyclic molecule ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಟಿರೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ and replaces one hydrogen, nitrogen or oxygen, then the molecule becomes what? Alicyclic molecule, similar to this one. There is no double bond, alternate single and double bond here. In aromatic compounds, heterocyclic aromatic compounds, same molecule, nothing but carbon replace ಆಗಿ nitrogen ಅಥವಾ phosphorus ಅಥವಾ sulfur ಅಥವಾ halogen ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಕೂತಿರುತ್ತೆ, but that contains alternate double and single bond. Look at here, alicyclic molecule and aromatic compound, both are same. The difference is what? Here it contains alternate single and double bonds, that's why it is aromatic compound. Then carbon replaces by what? Oxygen, that's why it is heterocyclic. Hetero means different, carbon ಮತ್ತೆ oxygen different atoms ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ heterocyclic aromatic compounds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Groups, what are functional groups and how many functional groups are there in organic compounds, as well as the question why you have to study this concept, functional groups. Dear students, in coming classes you are going to discuss about the nomenclature concept, that is naming of organic compounds. So for that we need to study about the functional groups. As you know that living organisms, you have nose and eyes. What is the role of, what is the function of nose and what is the function of eyes? As you know that nose ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, and then eyes ಇರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, isn't it? Similar in living organisms, if you look at here, this is what? Frog. The name of this frog is Hydroneria, that is Hydrophylax bahuvistara. Hydrophylax bahuvistara. It is one of kind of frog. So why the name is Hydrophylax bahuvistara? Hydrophylax nothing but it is living in aquatic form, and bahuvistara because of it contains several colors in its body, on its body. Now look at here, 1 2 3 4 5 to 6 colors idra body ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ.
the function of these colors or this kind of the ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರಿಂದ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್. ಇವುಗಳ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಸ್ ನೋ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಬ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಚ್. ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿರ್ಡುನೇರಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ. ಹಿರ್ಡುನೇರಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಹಿರ್ಡುನೇರಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ರೋಲ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿರ್ಡುನೇರಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡು ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿರ್ಡುನೇರಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಶ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೇಟಿಕ್ ಪಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಕ್ವೇರಿಯಮನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಈ ಫಿಶನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ದ ಪಾಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಗಲೀಜ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಚಿ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬದುಕತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ದನ್ ಅದರ್ ಫಿಶಸ್, ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಸ್. So what is the function of bus? It carries people or passengers from one place to another place. That is the function. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳ ರೋಲ್. ಸೊ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ವೀಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಥರ. ಸಕ್ಕರ್ ಫಿಶ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ fish. The function is what? It cleans the pond. And then Hirudinaria granulosa, which sucks the blood from the living organisms. That is the function. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಕ್ಕರ್ಸ್. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, these are the atom or group of atoms which can determine the properties of, that is chemical properties of the molecule. So what is the definition? It is an atom or group of atoms which determine the properties, that is chemical properties of an organic compound. This is called as functional group. Functional group ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These atoms or group of atoms ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Determines the properties of the organic compounds. Which kind of the properties? For example, if you are going to take paracetamol tablet. In paracetamol tablet, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್? ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, 2 letters, ದಟ್ ಈಸ್ OL. OL ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. OL ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್
ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ROH. ಆಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, OL ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. OL ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬರೀತಾ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, OL ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ and alkene, alkyne, alkane, alkene, alkyne. As you know that alkane structures na bandila, name bardila. Example CH3, CH3, that is ethane molecule. And this is what? C double bond C. If a molecule contains double bond, C double bond C andre idanna ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C triple bond C, it means what? It is alkyne. It is what? Alkyne. Wine, YNE, that is what? Triple bond, that is alkyne anta karithivi. And similar to other molecules, now look at here, this is an anhydride molecule. C double bond O, single bond O, single bond C, double bond O, single bond. Dear students, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ O, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ CONH2. ಅಮೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? CO. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, CONH2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೈಡ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಮೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್. NH2 group. Look at here, this symbol represents what? It is a bond, not minus. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? It is a bond, it is also bond. NH2 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N, C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N, ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಯಾನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಮೈಡ್, CH3CO NH2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟಮೈಡ್. ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸಿರೀಸ್. What are these things? Now look at here. Alkane, alkene and alkyne. Alkane, alkene and alkyne. As well as ammonia. Let's see one example. Alcohol. So alcohol nalli functional group anta yavudirutte? That is OH. What is this? This is alcohol. This is what? Alcohol. Functional group yavuditte idralli? OH. OH is the functional group of alcohol. And CHO is the functional group of what? Aldehyde. CHO is the functional group of aldehyde. Aldehyde ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CHO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು R ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ H ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. R represent it is alkyl group or aryl group. What is aryl group? Aryl nothing but aromatic group. Alkyl nothing but it is the derivative of alkane. Now look at here. So ROH nothing but CH3OH. CH3OH. As you know that this is what? Nodi, dear students, ಈಗ CH4 ಅನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Clear? This is what? CH4. If I replaces CH4 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ CH3 ಮಾಡಿ ಒಂದು OH ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು OH ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಒಂದು H ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು OH ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನಾವು CH4 ಇದ್ದಿದ್ದು CH3 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೀಥೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್. ಆಲ್ಕೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಮೆಂಬರ್ ಮೀಥೈಲ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಸರೇನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದ ನೇಮ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ C2H6 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್. C2H6 ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. If you are going to write ethane molecule, now look at here, C2H6. This is what? Ethane, correct? This is ethane.
ಇನ್ ಈಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ C2H6 ಇದನ್ನ H5 ಮಾಡಿ. ಈಥೇನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈಥೈಲ್. ಈಥೇನ್ ಬಿಕಮ್ ಈಥೈಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ANE ಹೋಗುತ್ತೆ, YL ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈಥೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್. That is ethyl group. Clear? So here we removed one hydrogen, isn't it? One hydrogen replace ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು OH ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು OH ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, as you know that this is ethyl group and the OH is called as alcohol. That's why the name is ethyl alcohol, or it is also called as ethanol. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಿದೆ? ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು IPC ನಾಮಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ನಾನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೀಥೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯಿತು, ಈಥೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಮೆಥೆನಾಲ್, ಎಥೆನಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂರೇಜಸ್. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಥನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು? OH. ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? C2H5 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್? ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ CHO. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು count the total number of carbon here. So 2 carbon and 3 carbon. Now the name is propane. But the functional group is aldehyde. That's why the name is propanaldehyde. Now look at here. Propane ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತು? C3+1. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ meeth, 2 carbon atoms eth, 3 carbon atoms prop, 4 carbon atoms but and 5 carbon atoms pent, 6 carbon atom hex and 7 carbon atom hept and so on. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Now look at here, 2 carbon plus 1 3 carbon. This is what function group of aldehyde. ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಇದು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. CHO, that is aldehyde. Here 2 carbon atoms on 3 carbon atoms is there. That's why the name is what? Propane. Nothing but 3 carbon atom, that is propane. The functional group is what? Aldehyde. That's the name is propanaldehyde. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ವಾ? Now look at here, the functional group here aldehyde and here alcohol. Now will both molecule exhibit same kind of the property? No, because dear students, this ethyl alcohol contains alcohol as functional group and here it contains aldehyde as its functional group. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೇ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ which determine the chemical properties of the molecule. Now look at here, it contains 2 definitions. ನಾನು ನಿಮಗೆ 1 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋ? ಹೋಮೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್. Homologous series ಅಲ್ಲಿ homo means what? It is same. What is that homo? Homo means same, logous series. So homologous series nothing but same derived molecule or similar groups. Same molecules. These are the series which are differed by
one molecule. So now look at here definition. Now diagram, just look at the diagram. Clear? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದೇ ಮಗು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಅಜ್ಜ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗರ್ಲ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, ಎಲ್ಡರ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? Here this is what, these are males and these are females, gender ಅಷ್ಟೇ. So male and then female. So these are derived from, and these are what, they have same properties, that is, and they are called by the name that is male. That is what homo, same. These all kind of these peoples are homo form, nothing but same form ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು. And these are what, these are same form, but compared to this one ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಪಾಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ 6 years ಚೈಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗು ಇನ್ನು 2 years ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 years ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೀರೀಸಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು, ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾನು 2 years ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ a group is that group name is methylene group. If you are going to add that group to main group, it becomes another product. That is what homologous series. Now look at here. So ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಡರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹೈಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Now homologous series, it can be defined that it is a series of structurally related compounds. This is a series of structurally related compounds. This concept is very important for your annual examination. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಫರಿಂಗ್ ಬೈ CH2. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಫರ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ a group or a series of organic compounds each containing a characteristics functional group forms a homologous series. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ only one group, that is the CH2 group. I have given here example. Now look at here, homologous series. Example: alkanes, alkynes, haloalkanes, alkanols, alkanones, alkanoic acids and amines. Dear students, first look at there. First one is what? Alkanes. As you know that alkanes that is always contains carbon single bond, isn't it? Next, alkynes is there. Alkynes, as you know that these are differ by, this contains CC triple bond. Haloalkanes, these are form of RX. Here X is halogen. What is this? In organic chemistry or in physical chemistry, if you write the X, it means what? That is halogen compounds. That is, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ, ಅಯೋಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಪೆಟೈಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ಆಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ haloalkanes, that is RX, halogen. Next one is alkanols. Alkanols, nothing but alkanols. Now look at here, this is what? OL, nothing but it is alcohol. Next here, alkanols, that is AL. Alkanols. Now look at here, alkanols. Here AL is there, that's why it is aldehyde. What is that? Aldehyde. This is what? CHO group, aldehyde group, and OH nothing but alcoholic group, X halogen group, CC triple bond. Then alkanones, that is ketone. Alkanoic acid, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ONE ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೀಟೋನ್, ONE, that is what? ketone molecule. Alkanoic acid, that is acid. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಯಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್.
Then amines. Amines nothing but, as you know that amines ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಇನ್ನು, that is NH2. NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is the homologous series? How it differ from one to another? Now look at here, I have given alkanes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, alcohols ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, and then another two groups ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Let's see one by one. First one is methane. What is this? Methane molecule. Methane molecule formula is what? CH4 is the methane molecule formula, isn't it? If you are going to write ethane molecule, now this is what methane. Methane molecule is what? CH4. Atomic number, I mean molecular formula is what? CH4. If you are going to add one CH2 group, what is it is differ by one CH2 group. Now look at here, C and C add and 2 it becomes C2. H4 and 2H hydrogen become what? H6. The name of this molecule is ethane. Correct? Correct ಇದಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ CH2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C2 and 1C it becomes what? C3. H6 and 2 it becomes H8. What is the name of this molecule? That is propane. Propane. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಪಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೋಪೇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ C3H8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಥನಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? CH3OH. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್? These are the molecules or the substances which are structurally related and differ by only CH2 group. Only CH2 group. Now this is CH4 and C2H6. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, CH6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. C2 ನಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ತಗರೇನು? C. ದಟ್ ಇಸ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ CnH2n+2. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. CnH2n+2 ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C, n nothing but number of carbon atom. C ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. H 2 into n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? 3. 2 3 is 6. 6 plus 2 what? 8. That is C3H8. ಸೊ ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಂದ ಇವು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೆಥನಾಲ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮೆಥನಾಲ್, that is what? CH3OH. it is also called as methyl alcohol. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, methyl alcohol. methanol. So here is what? OL. that's why it is alcohol ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. CH3OH. if you are going to add one CH2 group to this one CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್, ನಾಟ್ ಮೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? CH2 ಗ್ರೂಪ್, isn't it? CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 2 ಕಾರ್ಬನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ C2. H3 plus 2H, it becomes C2H5OH. Dear students, as you know that this is 2 carbon atom, the term is what? Eth, and this is what functional group? OH. Actually it was ethane. 1 hydrogen is replaced by 1 OH group. That's why the name is ethanol. Ethanol are also called as ethyl alcohol. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. C2 ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ C3. ದಟ್ ಈಸ್ C3. ಹಿಯರ್ H5 is there. H5 plus 2 ಆದರೆ it becomes H5 and 2, that is H7 and single bond OH. Now this is what? 3 carbon atoms, nothing but prop. Correct? ನೇಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನದು? propanol. The name is what? Propanol. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. These are also derived from same formula,
and these are differ by only CH2 group. ನೋಡಿ C3H7OH ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH2 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ groups. I mean these are same series, that is homologous. Homo means same series ಇಂದ derived ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now look at here. So ethane ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, and then ethanol, and next one is what, propane, that is C3H8, C3H7OH ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ C3H7OH ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬಂದಾಗ ಹೌ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ HCOOH. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So dear students, I already told you that oic anta bantu andre it is acid group. Now look at here, this is what COOH. COOH functional group antandre adanna nave enanta karitivi, acid functional group anta karitivi. Why it is myth? Because this molecule contains only one carbon atom. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If you are going to add a CH2 group to this group, if you are going to add this CH2 group to this molecule, now it becomes what, C2. Clear? C2. How many hydrogen is here? So ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ and then one, ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು, ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ what will be the product? What will be the product? Now look at here, it becomes CH3 because one carbon atom is there and four hydrogen. Among four hydrogen CH3 ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ COOH. Now look at here, ಒಂದು ಸಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಿನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ CH2, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, CH3 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ COOH. ನಾವು ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆದರೆ ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಈಥೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ C2H6 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಬಿಕಾಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈತ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರುವ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, CH3CH2COOH. ನೀವೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನಂತ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, CH3CH2COOH. ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೋಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಪ್ ಇರೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಪ್ಯಾನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ethanoic acid, methanoic acid. These 3 are differ by only one group, CH2 group. ಈ CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3COOH ಆಗುತ್ತೆ. CH3COOH ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಂದು CH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, homologous series in nature. Now look at here, first characteristics of homologous series are all the members of homologous series have same functional group. It means if you are going to write alkane molecule, the formula is CnH2n plus 2. ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? CnH2n+2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ ಮಿಥೈಲಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ that is what, CnH2n+1 and then OH. Now look at here, CnH2n, let it be C in N2 ಬರೀರಿ, C2H, 2 into 2, 2 to the 4, 4 plus 1, 5. It becomes what, C2H5OH. What is this? Alcohol, that is ethanol.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಇದೆ, C3 ಬರೀರಿ, H 2 3s ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, now it becomes 2 into 3, 2 3s are 6, 6 plus 1 7, now it becomes C3H7OH, that is propanol. It means what? Alcohol's family members are derived from the same formula, that is CnH2n plus 1 OH, but these molecules are differ by only one group, that group name is methylene group, that is CH2 group. ಈ CH2 group ಇಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That is the first property, that is what chemical characteristics of the homologous series, that is all the members of homologous series they have same functional group. That functional group here alcohol ನಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ and formula ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, similar chemical formulas. These contain similar chemical formulas. Similar chemical general formulas. Next, third point, similar chemical properties. These are alcoholic in nature. Alcoholic nature ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೇನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಮಿಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ ಅ CH2 ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಥೈಲಿನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಶೋ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ differences in their formulas. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಶೋ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದ ಹಾಗೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH ಗ್ರೂಪ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now look at here, I am going to write C2H6 molecule. If you are going to write a complete molecule structure, this is complete molecule, correct? This is what complete, that is what C2H6. C2H6, that is ethane. If you are going to add one more CH2 group to this, ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಒಂದು CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬರೀಬೇಕಲ್ವ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ ಒನ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? C3, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8. The name of the molecule is what? Propane. The name of the molecule propane. It means what? These are structurally related. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಕುರಿ ಕಾಲು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಾಗ್ ಲೆಗ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ವಾಟ್? ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಿರಲ್ವ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಡಾಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶಿಪ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಲೆಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ರನ್ನಿಂಗ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ANE. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ANE, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅದೇ ನೀವು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್?
ಎರಡೂ ಕೂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೆಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು aliphatic compounds, these are comes under hydrocarbons. What is hydrocarbons? These are the combinations of hydrogen and carbon itself. Hydrocarbons further classified into two types. One is aliphatic hydrocarbons, second one is aromatic hydrocarbons. As you know that aromatic hydrocarbons further classified into, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. Come to the aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons can be classified into branched hydrocarbons and unbranched hydrocarbons. Nothing but straight chain molecule and branched chain molecule. In that straight chain molecule, there are further two types. One is saturated hydrocarbons and second one is unsaturated hydrocarbons. Saturated aliphatic hydrocarbons, unsaturated aliphatic hydrocarbons. Dear students, what is the aliphatic? Aliphatic nothing but aliphatic compounds, nothing but these are straight chain molecule, straight chain and branched chain. Straight chain and branched chain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. branched chain molecule, there is no ring molecules, there is no any closeness in a molecule. ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? aliphatic compounds. Now the aliphatic compounds further classified into, one is alkanes. First one is what? Alkanes. Second one is alkenes, and third one is alkynes, and fourth one is here given, that is what? Cyclic compounds ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ alkanes. As you know that general formula of alkanes are CnH2n plus 2, isn't it? Alkanes general formula CnH2n and alkynes general formula CnH2n minus 2. These are the general formula of alkanes, alkenes and alkynes. Alkanes and alkynes ಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Now we have to know about the why it is called as aliphatic, because there is no ring nature in these molecules. In alkanes, always carbon single bond. Carbon contains always carbon single bond. In alkenes, carbon always contains C double bond C molecule. In alkynes, it contains C triple bond C molecule, isn't it? C triple bond C molecule. Now look at here, alkanes, best example is methane. Clear? So methane. So this methane contains 1 carbon and 4 hydrogen. Next one is ethane. Ethane contains 2 carbon and 6 hydrogen. That is general formula. General formula ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Same thing, propane, C3H8, it is propane. If you are going to write the structure of these molecules, open structure. Now look at here, this is what? H, hydrogen. This is CH for methane molecule. If you are going to write ethane molecule, then this is hydrogen and single carbon which is linked with this carbon. Why it is so happen? Because 2 carbon atom is there, 2 carbon atom ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, 1 carbon atom ಗೆ 6 divided by 2 nothing but 3, and here 3 also, that is C2H6. Similar to propane, 3 carbon atoms, 1, 2, 3. Now it becomes what? Look at here, 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen. Similarly terminally end ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ hydrogen ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now this is what? Hydrogen. Now 1, 2, 3, C3 is there, hydrogen count ಮಾಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, that is C3H8. Dear students, in alkanes, these are belongs to alkane molecule. In alkanes we can see carbon single bond. Look at here, carbon single bond, carbon single bond and carbon single bond. So in alkanes the functional group always C single bond C, isn't it?
ಸೊ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ ಡೌನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೀವು RHS ಆ್ಯಂಡ್ LHS ಅಂತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನಿಗೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ANE, because ANE nothing but which contains carbon carbon single bond, there is no double bond. This kind of molecules is called as saturated molecule. Saturated molecules. There is no alternate double bonds, there is no alternate single bonds, only CC bond is there, and these two belongs to unsaturated. These two belongs to unsaturated, because these molecules contains carbon carbon double bond and here carbon carbon triple bond. Alternate carbon double bond single bond irutte. In alkanes you won't see pi bond. This is sigma bond. ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಪೈ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದರೆ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ CC ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೋಪೀನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ENE. ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ENE. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪ್ರೋಪೈನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? YNE. ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. Alkane suffix is ANE, alkene suffix is ENE, and alkyne suffix is YNE. YNE nothing but carbon carbon contains triple bond, E nothing but carbon carbon contains double bond, A nothing but carbon carbon contains single bond. If a molecule contains carbon carbon single bond, then the general formula is CnH2n plus 2. If molecules contains carbon carbon double bond, general formula is CnH2n. If molecule contains carbon carbon triple bond, the general formula is CnH2n minus 2. Now the general formula CnH2n plus 2 ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ANE. If CnH2n formula molecule the contains the molecule nothing but ethene, propene, butene, pentene, hexene, heptene, octene, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ suffix is ENE. And then if the molecules contains the formula, general formula CnH2n minus 2, then the suffix is what? YNE. ನೋಡಿ, ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್, ಇನ್, ಐನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು look at here, alkanes, that is saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons nothing but which contains carbon carbon single bond. Next, alkenes, that is CnH2n formula. Sorry, this is not saturated, this is unsaturated. This is what? Unsaturated. Next, alkynes, this is CnH2 minus 2. It is also unsaturated molecule. It contains triple bond, it contains double bond, and alkenes contains carbon carbon single bond. So next, the last concept, that is what? As usual, summarize the concept. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿರಿ? That is, first one is functional group. What is functional group? An atom or group of atoms.
which determine the chemical properties of the molecule is called as functional group. Functional group ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಮೈನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕೀಟೋನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಮೈಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ molecules which are structurally related molecules. These are structurally related molecule but differ by CH2 group. That CH2 group is called as methylene group. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. What are the characteristics of homologous series? Homologous series, all molecules should possess same functional group. Correct? Alkane means ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ OH ಗ್ರೂಪನ್ನೇ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ. ಜನರಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್. These are differ by CH2 group. ಒಂದೊಂದು CH2 ಗ್ರೂಪನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಅವುಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ same general formula, that is if alkanes means that is CH2n plus 2, CnH2n plus 2, alcohol nothing but CnH2n plus 1 and then OH group. Clear? So ee tara similar functional group irಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next aliphatic compounds. These are aliphatic compounds nothing but these are open chain molecules. Open chain molecules. Aliphatic compounds also called as open chain molecules. These are further classified into two types, four types is there. Majorly two types, that is saturated and unsaturated. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಕೀನ್, ಆಲ್ಕೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು. ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ.